नमस्कार सांगमाने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल रे स्वागत। चलंतु कहानी आरंभ करिबा। शाली अधा घरवाली रो सप्तम भाग पूर्व भाग गुड़िक आपण माने जदि शुणी नाहांती जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। सुकांत साईर परिवर्तन व्यवहार को लक्ष्य करी प्रतिमा को पचारिले, साई कथा कौन बुझिल? प्रतिमा मुरुकी हसी देई कहिले, एथिरे पचारिबार कौन अछि? साई निश्चय को झीर प्रेम रे पड़ी जाइथिबे। हे प्रतिमा, तुमको चेतई दउछि, आजिठू तमे जेमिति प्रेम कहानीर नाम नबनी। कुआडू केमिति बुली पुणी सेई 2.5 अक्षर पाखरे हाजर। तमे भल भावे जान प्रतिमा, साई को प्रेम विवाह करने मु अनुमति देई परिबिनी। एई कथाटाकू तमे भल भावे ताकू बुझेई दियो। तार आउ कौन समस्या होइथिबो पचारि बुझुन। साई भाई भाउजंक कथा पाख कोठरी रे छिड़ा होई शुणुथुला। सुकांत भाईंक कथा शुणिले ताकू मने होउची जेमिति साईर स्पंदनटा ठप करी रहीजिब। मन भितरे गुणुगुणेई साई बाहर को चलीगला। अच्छा लोकटिए भाई, निजे प्रेम विवाह करी नाहंती बोली घरे आउ कही प्रेम विवाह करिबेनी। साई सीधा चलीला मार्केट आड़कू। नुआ फोनटीए मध्य किणी नहीं आसिला। हेले फोन तिले कौन हबो? जहाकू से फोन करने चाहूची तार नंबर नहीं। सुजीत को मध्य साई फोन करि पारुनी, कारण ता पाखे काहार मध्य नंबर नहीं। साई भाविला सुजीतर नंबरटाकू पचारि आसिबो, तापरे जाई सिंधु कथा ताकू जणई देबो। साई फेरी आसिला घरकू। सी घरकू प्रवेश करिवा क्षणी प्रतिमा फोनटी रखिदेले एया कही जे साई मार्केट जाइछि परे फोन करिबो। उत्कंठार सह साई प्रतिमा भाउजंकू जाई पचारिला, भाउज किए फोन करिथिला कि? प्रतिमा उत्तर देले, सुजीत फोन करी तो विषय पचारुथिला। सीए नंदिनी घरू एठिकी चली आसिलानी, तो देह कथा पचारुथिला। मु कहिली साई मार्केट जाइछि, ता सह परे कथा हबो। साई मने मने खुशी होई गला। जहा हो साई मयूरभंज चली आसिलानी माने आउ किछि असुविधा नहीं। काली इवनिंग रे साई सुजीत को कॉलेज ग्राउंड पाखे साक्षात करिबा कहिबो। तापरे जेमिति हो सुजीत को सिंधु और तार संपर्क विषय जणई देबो। साई मुरुकी हसी घर भीतर को चली आसिला। खाई पी निज रूम को विश्राम नेबा पई चलीगला। सुकांत मने मने साई को संदेह दृष्टि रे देखुथांती। टोका निश्चय को झीर प्रेम रे उबेई टुबेई होउची, नहले एते फेचकामी देखौ न थांदा। सुकांत साई सोईथिबा रूम रो डोर खोली ताकू निरेखी देखिले। साई निघोड़ निदरे सोई जाइथिला। सुकांत साईर सार्ट पॉकेट गुड़ा को अंडाली देखिले। तार थाक आलमीरा सबू तन्न तन्न करी खोजिबाकू लागिले, किंतु किछि पाइले नहीं। मुह को गंभीर करी साई पाखे बसीगले। कौन करुछि एई टोका किछि बुझा पड़ुनी। साई पाखे एका खटियारे सुकांत मध्य गड़ी पड़िले। तकियारे मुंड को लदी डाक पकेले, हईलो सोनी, पंखाटाकू एई रूम को आनी चलई देलु। प्रतिमा पंखाटाकू नहीं आसी साई और सुकांत को पाखे रखिदेले। प्रतिमा पंखा चलैबाकू गला बेले सुकांत साई आड़कू लक्ष्य करी कहले, देखुन एई घोड़ा मुहा को बिना पंखारे झाड़े तिंती घुंगुड़ी मारुछि। सुकांतଙ୍କ पाटिरू कथा न शुणु साई तांको आड़कू बुली पड़िला। सुकांतଙ୍କୁ भिड़ी नहीं तांकर गालको चुंबन देबाकू लागिला। मझिरे मझिरे बिली बिले सिंधुर नाम उच्चारण करुथाए। अरे साई, एसबू कौन होछि? पागल होइगलु ना कौन? देख प्रतिमा, साई कौन करुछि? एइटा पूरा लफंगा पालटी गलानी। मो गालको चुमा देई चलीछि। आबे उठ। सुकांत साईर चुटी गुड़ाकू झुंकी ताकू उठेई देले। कौन हैला? सिंधु कोउठी? साई बिली बिलेई पचारिला। सिंधु? कौ सिंधु कि रे? शला सेते बेलू मो गालरे चुंबन वर्षा करी सारलानी। बेही आछि। सुकांत साई पाखरू उठी आसिले। प्रतिमा सह सोनी दूर छिड़ा होई साई और सुकांत को देखी हसुथांदी। प्रतिमा हसी हसी साई पाखकू चली आसिले। ता हाथ रे चा कपटी धरई देई कहिले, एथर सपन दुनियारू उठी आस रसिक नागर। सिंधु राजजेमा किए तांका विषय टिके कुह। तमे तो खाली दिवानिशी सपन देखुछ साई। तम भाई को प्रेमिका भाभी चुमा दउथुल। प्रतिमा आहुरी हसीबाकू लागिले। साई मुह पोती कहिला, तमे आउ बेसी चिड़ाओनी भाउज, मते भारी लाज माडुछि। किंतु हाँ, सेई लाजवती कन्यार नामटी कुह। प्रतिमा साईर गालको चिमुटी देई पचारिले। साई प्रतिमा का पणत को निज मुह तले भिड़ी रखी कहला, भाउज सेई झीटी नाम सिंधु। तमे देखिब जदि तम आखि लाखिजिब ता मुहरे। आह कि सुंदर रूप,
ଜହ୍ନଠୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ତୋଫା, ଠିକ୍ ଚକଚକ୍ କରୁଥିବା ରୂପାଖଣ୍ଡ ଭଳି। କଳା ଯାଇଟିଏ ଆଙ୍କିଦେଲେ ଖାଣ୍ଟି ଦାଉ ଦାଉ ହୋଇ ଦିଶିବ। ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଗୋରା ଦେହରେ କଳା ମଚମଚ ଫ୍ରକଟି ତାକୁ ଭାରି ମାନୁଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସାମ୍ନା ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ, ମୁଁ ତାକୁ କେବଳ ଆଁ କରି ଅନେଇ ରହେ। ଦୂରରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖେ, ମତେ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗୀନ ପ୍ରଜାପତି ଯେମିତି ଉଡ଼ି ବୁଲୁଛି। ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ, ରୂପରେ ଯେମିତି, ଗୁଣରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ସେ ମୋର ଖୁବ୍ ସେବା କରିଛି। ତାର ମହୁଆ କଥା ପଦକରେ ମୁଁ ଆମୋଦିତ ହୋଇ ଉଠେ ଭାଉଜ। ସତ କହୁଛି, ତା ଭଳି ଝିଅଟିଏ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନି। ଥାଉ ଥାଉ, ତମ ପ୍ରେମିକାର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ବସିଲେ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ହୋଇଯିବ ସାଇ। ପ୍ରତିମାଙ୍କ କଥାରେ ସାଇ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ନା ସେ ମୋ ପ୍ରେମିକା ନୁହଁ ଭାଉଜ, ପ୍ରେମିକାର ସାନ ଭଉଣୀ। କିନ୍ତୁ ସୁକାନ୍ତ ଭାଇକୁ ତମେ କିଛି କହିବନି। ପ୍ରତିମା ହସି ଉଠିଲେ। ସାଇ ମୁହଁରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ହସି ହସି କହିଲେ, ଭଲ, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବଦଳରେ ସାନ ଭଉଣୀ ତମ ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲା। ହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ତମ ଭାଇଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିବି। ଏ ଭାଉଜ ଶୁଣ, ଡାକି ସାଇ ପ୍ରତିମାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ସିନ୍ଧୁ, ତୋର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି। ପୁରା କ୍ଲାସରେ ତୁ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛୁ। ସନାତନ ଖୁସିରେ କୁରୁଳି ଉଠୁଥିଲେ। ସିନ୍ଧୁ କିନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ ମନ ମାରି ବସି ରହିଥିଲା। ହଁ ତ, ସିଏ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ଭାରି ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ତାର ଫଳ ସିନ୍ଧୁକୁ ମିଳିସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଖୁସି ହେଇ ପାରୁନଥିଲା ସିନ୍ଧୁ। ତାର ସବୁ ଖୁସି ସାଇ ସହ ଚାଲିଗଲା। ସନାତନ ସିନ୍ଧୁର ଶୁଖିଲା ମୁହଁକୁ ଦେଖି କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ପଚାରିଲେ, ଆଲୋ ମା, ଆଜି ତୋର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି। ତୁ ତ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତୋ ମୁହଁରେ ହସ ନାହିଁ। ନା ବାପା, ମୋ ଦେହଟା ଭଲ ନଥିଲା, ନହେଲେ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି। ସିନ୍ଧୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା। ବିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ସାରିଥିଲା। 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ମାର୍କ ନ ରଖି କେବଳ ପାସ୍ କରି ଯାଇଥିବାରୁ ତା ଉପରେ ଚିଡ଼ୁଥିଲେ ସରସୀ। ସନାତନକୁ ଦୋଷ ଦେଇ କହୁଥିଲେ, ସବୁ ତୁମର ଭୁଲ। ଝିଅକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇଛ। ଏସବୁ ଗେଲବସରର ଫଳ। ବିନ୍ଦୁର ପାଠ କମ୍, ଷାଠ ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି। ସନାତନ ଓ ସରସୀ ବିନ୍ଦୁ ପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ ଦୋଷାରୋପ କରି ଯେ ଯାହାର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ପରଦିନ ବିନ୍ଦୁର କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ସନାତନ ତା ସହ କଲେଜକୁ ଗଲେ। ବିନ୍ଦୁର କିନ୍ତୁ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା। ସେ ମନରେ କେବଳ ସିତୁର କଥା ଭାବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ବିନ୍ଦୁ ଘରେ ବହୁତ ଥର ତାର ଜେଜେ ଓ ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିବ, ମୁଁ କଲେଜ ଯିବିନି, ମୋ ଦେଇ ପାଠ ହଉନି। ଏବେ ତମେ ସମସ୍ତେ ମୋର 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇ ଗାଳି ଦଉଥିଲ, ପୁଣି କଲେଜରେ ମୋର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ତମେମାନେ ଫେର ଅସନ୍ତୋଷ ହେବ। ବିନ୍ଦୁର କଥା ଶୁଣି ରାଗରେ ନିଆଁ ହୋଇଗଲେ ସନାତନ। ରାଗରେ କହିଲେ, କାହିଁ, ପାଠ ପଢ଼ିବୁନି ଯଦି ତୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ତତେ କଲେଜ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାସ୍। ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିନ୍ଦୁ କଲେଜରେ ନିଜ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଡ଼ମିସନ୍ ପରେ ସନାତନ ବିନ୍ଦୁକୁ ପଚାରିଲେ, କି ଲୋ, କଲେଜରେ ରହିବୁ ନା ଆସନ୍ତା କାଲିଠୁ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ରେ ପାଦ ଦେବୁ? ବିନ୍ଦୁ ସନାତନକୁ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସିଏ ନିଜର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କହିଲା, ନାଇଁ ବାପା, ମୁଁ କଲେଜ ଭଲ କି ବୁଲି ଦେଖିବି। ଏବେ ତ ଘରକୁ ଯିବାକୁ କହୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ସନାତନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ। ବିନ୍ଦୁ ସାମ୍ନାରେ କଲେଜ ବାରଣ୍ଡାରେ ସିତୁକୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ଯା ହଉ, ଏଥର ବିନ୍ଦୁର ପାଠପଢ଼ାରେ ନିଶ୍ଚୟ ମନ ଲାଗିବ। ସନାତନ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ବିନ୍ଦୁ ସିତୁକୁ ଡାକି ତା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା। ବିନ୍ଦୁ ସିତୁକୁ କଲେଜ ବାରଣ୍ଡାରେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ତୁମେ ଏଇ କଲେଜରେ କେମିତି ସିତୁ? କ'ଣ ଆଉ କରିବି? ତମେ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ସେଇଠି। ତୁମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତମ ପଛରେ ଚାଲି ଆସୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ଆଜି ତମକୁ ମୋ ସହ ପାର୍କକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତୁମର କୌଣସି ବାହାନା ଶୁଣିବିନି। ସିତୁର କଥା ଶୁଣି ବିନ୍ଦୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହେଲା ବାବା, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ନୁହଁ। ଗାଁରେ ସିନା ଆମକୁ କେହି ଦେଖିନେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମକୁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ଚାଲ ପାର୍କକୁ ଯିବା କହି ବିନ୍ଦୁ ସିତୁ ସହ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା। ବାଇକ୍ରେ ବସି ସିତୁ ଓ ବିନ୍ଦୁ ପାର୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଲେ। ବିନ୍ଦୁ ନିଜର ଚେହେରାକୁ ଆବୃତ କରି କହୁଥିଲା, ଏଥର ମୋତେ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି ସିତୁ। ସିତୁ ବିନ୍ଦୁ ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ମୁରୁକି ହସି କହିଲା, ଆରେ ତମକୁ କିଏ ନ ଚିହ୍ନି ପାରୁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭଲ କି ଚିହ୍ନିଛି। ଦୁହେଁ ଯାଇ ଗାର୍ଡେନରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ବୁଦାଳିଆ ଟଗର ଗଛ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ବିନ୍ଦୁ କୋଳରେ ମଥା ରଖି ଆଉଜି ବସିଥିଲା ସିତୁ। ଆରେ କିଛି କୁହ, ଏମିତି ଚୁପ୍ ରୁହନି। ବିନ୍ଦୁ ମୁରୁକି ହସୁଥିଲା।
କ'ଣ କହିବି? ଆମର ବାହାଘର କଥା କ'ଣ ଭାବିଲ? ସୀତୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା। ଓହୋ, ପୁଣି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ? ବିନ୍ଦୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯାଉ। ସୀତୁ ମନ ଦୁଃଖରେ କହିଲା, ତମେ ହୁଏତ ମୋତେ ଭଲ ପାଉନ କିମ୍ବା ତୁମ ମନରେ ଆଉ କେହି ଥିବ। ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ ସୀତୁ? ତମ ବ୍ୟତୀତ ମୋ ମନରେ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ମୋ କଥା ତମେ ବୁଝିପାରିବନି ସୀତୁ। ସୀତୁ ବିନ୍ଦୁର କଥା ଶୁଣି ଆମୋଦିତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ମନରେ ଅନ୍ୟ ଭାବନାଗୁଡ଼ାକ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ବିନ୍ଦୁକୁ କହିପାରୁ ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ହାତ ବିନ୍ଦୁର କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ତାର ନିକଟତର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ସୀତୁ। ବିନ୍ଦୁର ଓଠରେ ନିଜ ଓଠକୁ ଥାପି ତାକୁ ଜଡ଼େଇ ନେଉଥିଲା ନିଜ ବାହୁରେ। ବିନ୍ଦୁର ଦେହଟା କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲା। ଭିନ୍ନ ଏକ ଶିହରଣରେ ବିନ୍ଦୁ ମତୁଆଲା ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ବିନ୍ଦୁର ଯୌବନ ଆଡ଼କୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା ସୀତୁ। ଲୋଭିଲା ଯୌବନର ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗରେ ସୀତୁ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ବିନ୍ଦୁ ସୀତୁର ଭାବନାକୁ ପଢ଼ିପାରୁ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରୁଥିଲା ସୀତୁ ତାକୁ ଢେର ସମୟ ଯାଏଁ ନିରେଖି ଚାହିଁବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ବିନ୍ଦୁର ଦେହଟାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ି ନେଇ ସୀତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପୁରୁଷତ୍ୱକୁ ଜାହିର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବିନ୍ଦୁ ତା'ଠାରୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସୁଥିଲା। ସୀତୁ ମନ କଥାକୁ ପଢ଼ି ସେ କହୁଥିଲା, ଏବେ ଆମେ ସମ୍ପର୍କର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାଟିକୁ ପାର କରିବା ଭଲ କଥା ନୁହଁ ସୀତୁ। ଆମର ବାହାଘର ପରେ ସେ ସବୁ। ବିନ୍ଦୁର ଏଇ କଥାରେ ସୀତୁର ମନରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଉଥିଲା। ସେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ି ଢେର କଥା ବିନ୍ଦୁକୁ ଶୁଣାଇ ଦେଉଥିଲା। ତମର କ'ଣ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? ଆରେ, ଆମର ବାହାଘର ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ସୀତୁ ଓ ବିନ୍ଦୁର ଲୁଚା ଛପା ପ୍ରେମକୁ ଦେଖି ନେଇଥିଲା ପାର୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ। ସେ ଚିଲେଇ ଆସୁଥିଲା ବିନ୍ଦୁ ଓ ସୀତୁ ଆଡ଼କୁ। ସୀତୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିନ୍ଦୁକୁ ନିଜ ବାହୁ ଫାଶରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇ ସେଠୁ ତରତର ହୋଇ ଚାଲିଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ପଛରେ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଉଠି ଚାଲି ଆସୁଥିଲା ସୀତୁ ପଛରେ। ସୀତୁ ଓ ବିନ୍ଦୁକୁ ଦେଖି ଦୂରରୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଲେଇ ଆସୁଥିଲା ପାର୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ। ତାର ସ୍ୱର ଶୁଣି ସୀତୁ ତରତର ହୋଇ ଉଠି ଆସିଲା ଗଛ ଆଢ଼ୁଆଳରୁ। ସୀତୁ ପଛେ ପଛେ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଉଠି ଆସୁଥାଏ। ସୀତୁର ଚେହେରାରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଇ ପଡ଼ୁଥାଏ। ପାଖକୁ ଆସି ବିନ୍ଦୁ କହୁଥାଏ, ଏମିତି ବିରକ୍ତ ହେଲେ ହବନି। ସେଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜଣକ ଚିଲେଇଲେ ବୋଲି ମୋର ତ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଆରେ ବାବା, ଖୋଲା ସ୍ଥାନ, ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ଚହଳି ଲାଗିଛି। ତୁମେ ମୋତେ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିବା କଥା ନଥିଲା। ସୀତୁ ଅଭିମାନରେ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ପଥର ପାହାଚ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ତାହାର ପୁରୁଷକାର ଉପରେ ବିନ୍ଦୁ ଥରକୁ ଥର କୁଠାରଘାତ କରି ଚାଲିଛି। ସୀତୁ ସାମାନ୍ୟ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ତୁମ ଭଳି ଝିଅ ମୁଁ ଦେଖିନି ବିନ୍ଦୁ। ଆଜିକାଲିର ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କୁ ଦେଖିବ ଯାଅ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଫିଲିଂସ୍ ତୁମଠୁ ପୁରା ଅଲଗା। ତୁମ ଭଳି ଗାଉଁଲି ମୂର୍ଖକୁ ମୁଁ ଦେଖିନି। ସବୁବେଳେ ମୋତେ ସମ୍ପର୍କର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା କହି ତୁମଠୁ ଦୂରେଇ ଦେଉଛ କାହିଁକି? ମୋର ତୁମ ମନ ଉପରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ? ତମ ଦେହଟା ଉପରେ ମୋର କ'ଣ ହକ୍ ନାହିଁ? ସୀତୁର ବିରକ୍ତ ଦେଖି ବିନ୍ଦୁ ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କହିଲା, ହଉ, ମୁଁ ଏଥର ତୁମକୁ କିଛି କହିବିନି। ଏଥର ଖୁସି ହେଇଯାଅ। ସୀତୁ ବିନ୍ଦୁର ବାହୁ ଫାଶରେ ଝୁଲୁଥିବା ବେଳେ ପାର୍କର ସେଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଜଣକ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଘୂରି ବୁଲୁଥିଲା। ଏଥର ସେ ସୀତୁ ଓ ବିନ୍ଦୁକୁ ଦେଖି ଚିଲଉ ନଥିଲା, ବରଂ ହସୁଥିଲା। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡର ହସ ଦେଖି ସୀତୁ ମଧ୍ୟ ମୁରୁକି ହସୁଥିଲା। ବିନ୍ଦୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝି ନ ପାରି ଥରଟେ ସୀତୁର ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଆଉ ଥରଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡର ମୁହଁକୁ। ବିନ୍ଦୁକୁ ମନେ ହେଲା ଗାର୍ଡ ଜଣକ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ସୀତୁକୁ ଚିହ୍ନିଛି, ଆଉ କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସୀତୁ ଓ ବିନ୍ଦୁ ଚାରିପାଖେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ବିନ୍ଦୁ ସୀତୁକୁ ପଚାରିଲା, ଦେଖୁନା, ସେଇ ଗାର୍ଡ ଜଣକ କେବଳ ଆମ ଉପରେ ନଜର ରଖିଲା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ସୀତୁ ଅଭିନୟ କରି ବିନ୍ଦୁକୁ କହିଲା, ତୁମେ ପାର୍କ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ୟା କଥା ବୁଝି ଆସୁଛି। ବିନ୍ଦୁ ଭାବିଲା ହୁଏତ ସୀତୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ସହ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ସେଇ ଗାର୍ଡକୁ କିଛି କୁହନି, ନହେଲେ କଥାଟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବ। ବିନ୍ଦୁର କଥା ନ ଶୁଣି ସୀତୁ ତାକୁ ପାର୍କ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ କହିଲା। ବିନ୍ଦୁ ପାର୍କ ବାହାରେ ସୀତୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ସୀତୁ ଗାର୍ଡ ପାଖକୁ ଆସି ତା ସହ ହାତ ମିଳେଇ ଖୁବ୍ ହସିଲା। ଗାର୍ଡ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ସୀତୁର ପିଠିକୁ ଥାପୁଡ଼େଇ କହିଲା, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ ସୀତୁ ବାବୁ। ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଝିଅ ପଟେଇବାରେ ତମେ ଧୁରନ୍ଧର। ହେଲେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ସାବନୀ ଝିଅକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସୁଥିଲ, ସେଇ ଝିଅଟି କୁଆଡ଼େ ଗଲା କି? ଏବେ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାପତିକୁ ନେଇ ଆସିଲଣି? ସୀତୁ ହସି ହସି କହିଲା, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଝିଅଟା ମୋ ସହ ଆସୁଥିଲା ତା କାମ ଶେଷ। ଏବେ ଏଇ ନୂଆ ମାଛଟା ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ହାତରେ ଧରା ଦଉନି।
ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ବାହାନା କରି ମୋତେ ଦୂରେଇ ଦେଉଛି। ତା ନରମ ଦେହଟାକୁ ମୁଁ ଛୁଇଁବାକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ସିଏ ମୋତେ ବାଧା ଦିଏ। ଆଜି ମୁଁ ତାହେଲେ ତମକୁ ବାଧା ଦେଲି ସୀତୁବାବୁ? ଗାର୍ଡ ଜଣକ ମୁରୁକି ହସି ସୀତୁ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ଆଉ ନା ଯେ କ'ଣ? ତମକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମକୁ ନିରୋଳାରେ କିଛି ସମୟ ରହିବାକୁ ଦିଅ, ଆଦୌ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବନି। ହେଲେ ତମେ କ'ଣ ଶୁଣୁଛ? ତମର ସେଇ ଠେଙ୍ଗାଟାକୁ ଧରି ହୁଙ୍କାର ଛାଡ଼ି ଆମକୁ ଗର୍ଜି ଆସିଲ। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଜଣକ ଆହୁରି ହସି କହିଲା, ସୀତୁବାବୁ ତମେ ସବୁ କଥା ବୁଝୁଛ। ପହିଲେ ତମେ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟକୁ ଗୁଡ଼େଇ ହାତରେ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଇ କହୁଥିଲ, ପାଣୁବାବୁ ଚା ପାଣି ଖାଇବ ନିଅ। ହେଲେ ଅବିକା ତମ ପକେଟରୁ କିଛି ବାହାରିବାକୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଝିଅ ସହ ରସ ରଙ୍ଗରେ ମଜିଲ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହୁଙ୍କାରଟିଏ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଓହୋ, ଏଡ଼େ ଲାଞ୍ଚୁଆ ତମେ ପାଣୁବାବୁ। ମୁଁ ତମକୁ ପରା ସେଦିନ 50 ଟଙ୍କିଆ ଦୁଇଟି ଦେଇଥିଲି। ତମକୁ ଯେତେ ହେଲେ ନିଅଟ ପଡ଼ୁଛି। ଆରେ ତମେ ମୋର ପୂର୍ବ ସମ୍ପର୍କରୁ ଚିହ୍ନା ବୋଲି ମୁଁ ତମକୁ କିଛି କହିପାରୁନି। ସୀତୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଗାର୍ଡ ହାତକୁ 50 ଟଙ୍କାଟେ ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ହେଲା, ଏଥର ତମେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲ ତମକୁ ମିଳିଗଲା। ପାଣୁ ହଡ଼ବଡ଼େଇ କହିଲା, ହଉ ରୁହ ସୀତୁବାବୁ, ମୋତେ ଆହୁରି 200 ଲୋଡ଼ା। ନା, ଯଦି ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ବୈଶାଖୀକୁ ସବୁ ଜଣେଇଦେବି? ବୈଶାଖୀ ମୋତେ ଆଖି ମୁଦି ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଦେଖିଲନି, ଏଥର 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ମୋର ଅଭାବ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ମୋତେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ମନା କଲାରୁ କହିଲା, ରଖିଥାଅ ପାଣୁ ଭାଇ, ଆଜି ସିନା ତମର ଅଭାବ ପରିସ୍ଥିତି, ହେଲେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୋଟା ରକମର ଅର୍ଜନ କରିବ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡିଏ କି ଚୁଡ଼ି ମୁଠାଏ ଦେଇ ଦେଉଥିବ। ପାଣୁର କଥାରେ ସୀତୁର ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଉଥିଲା ଯେମିତି। ସେ 2 ହାତରେ କଷିକି ଗାର୍ଡର କଲରଟାକୁ ଟାଣି ଧରିଲା। ତୁ ସତେ ଭାରି ବେଇମାନ। ଏପଟେ ମୋଠୁ 100 ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଛୁ, ଆଉ ସେପଟେ ବୈଶାଖଠାରୁ ମଧ୍ୟ 1000 ଲେଖାଏଁ ନେଉଛୁ। ଛାଡ଼ ସୀତୁବାବୁ, ମୋ କଲର ଛାଡ଼। ତମେ ଯୋଉ ହରକତ କରୁଛ ନା, ତମକୁ ଖାଲି ଚପଲ ମାଡ଼ ଦରକାର। ଏପଟେ ବୈଶାଖୀକୁ ବାହା ହୋଇଛ, ଆଉ ସେପଟେ ପ୍ରତିଦିନ ଜଣେ ଜଣେ ଝିଅକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ପାର୍କକୁ ମନ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚାଲି ଆସୁଛ। ଆରେ ଏଇ ପାର୍କଟା କ'ଣ ତମେ ଝିଅଙ୍କ ସହ ପାଲା କରିବ ବୋଲି ଖୋଲା ହୋଇଛି? ପାଣୁ ଦାନ୍ତ କାମୁଡ଼ି ନିଜ କଲର ଉପରୁ ସୀତୁର ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ଦୂରକୁ ଛାଟିଦେଲା। ସୀତୁ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ପାର୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡର ପକେଟରେ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟଟିଏ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଇ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବିନ୍ଦୁ ସୀତୁର ଅସଲ ଚେହେରାକୁ ଦେଖିପାରୁ ନଥିଲା। ସେ ସୀତୁକୁ ପଚାରିଲା, ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ସେଇ ଗାର୍ଡ ସହ କ'ଣ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଉଥିଲ? ସୀତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରି କହିଲା, ଆଜି ମୋ ବେଳା ଖରାପ। ଗାର୍ଡକୁ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କେଉଁ ଅପରାଧରେ? ବିନ୍ଦୁ ପଚାରିଲା। ସୀତୁ ମୁରୁକି ହସି କହିଲା, ବିନ୍ଦୁ ନାମକ ଜଣେ ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ଅପରାଧରେ। ଦୁହେଁ ବାଇକରେ କଲେଜ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲେ। ବିନ୍ଦୁ କହୁଥିଲା, ଶୀଘ୍ର ଚାଲ, ଯଦି ମୋତେ ଜେଜେ କି ବାପା କଲେଜରେ ଖୋଜୁଥିବେ। ବିନ୍ଦୁକୁ କଲେଜ ପାଖେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ସୀତୁ ଯିବାକୁ ବାହାରୁଥିଲା। ଆରେ ମୋର ଫୋନ୍ଟି କାହିଁ ବିନ୍ଦୁ? ସୀତୁ ନିଜର ପକେଟ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମନକୁ ମନ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ବୋଧେ ପାର୍କରେ ଫୋନ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଲି। ସୀତୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାର୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଥିଲା। କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଯାଇ ବିନ୍ଦୁ ନିଜ ବ୍ୟାଗଟିକୁ ଦେଖିଲା। ସେଇଠି ସୀତୁର ଫୋନ୍ଟା ଥୁଆ ହୋଇଥିଲା। ସୀତୁର ଫୋନ୍ଟାକୁ ହାତରେ ଉଠେଇ ବିନ୍ଦୁ ତାକୁ ପଛରୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସୀତୁ ନ ଶୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ନିଜ ବ୍ୟାଗରେ ସୀତୁର ଫୋନ୍ଟିକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ କଲେଜ ହତା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। କଲେଜରେ ଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ବିନ୍ଦୁ ସାମାନ୍ୟ ହଡ଼ବଡ଼େଇଗଲା। ଚୌଧୁରୀ ବିନ୍ଦୁକୁ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ବିନ୍ଦୁ? ତୁମେ କଲେଜରେ ନଥିଲ ବୋଧହୁଏ। ବିନ୍ଦୁ ଥାଁ ଥାଁ ମା ମା ହୋଇ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ନା ଅଙ୍କଲ, ମୁଁ କମନ ରୁମ୍ରେ ବସିଥିଲି। ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲୁ। ଚୌଧୁରୀ ବିନ୍ଦୁକୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ, କାରଣ ସେ ସୀତୁ ସହ ବିନ୍ଦୁକୁ ଦେଖି ନେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ମନରେ ସେ ଭାବୁଥିଲେ, ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ଗଙ୍ଗାଧର କିମ୍ବା ସନାତନକୁ ବିନ୍ଦୁ ବିଷୟରେ ଜଣେଇ ଦେବେ। ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ହଠାତ୍ କଲେଜ ହତା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବ ବୋଲି ଭାବି ନଥିଲା। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ଅଙ୍କଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏଇ କଲେଜରେ କେମିତି? ଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆଲୋ ମା, ସୁଜିତ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲି। ସୁଜିତର ଏଇ କଲେଜରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ବିନ୍ଦୁ। ସୁଜିତ କ୍ଲାସ୍ ନେବ। ତମର ସବୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯିବ। ବିନ୍ଦୁ ହେ 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 ହସି କହିଲା, ତେବେ ସୁଜିତ ଏଇଠି ପ୍ରାଇଭେଟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ? ଚୌଧୁରୀ କହିଲେ, ହଁ। ବିନ୍ଦୁ ନିଜ ବ୍ୟାଗରେ ସୀତୁର ଫୋନ୍ଟି ରିଙ୍ଗ ହେଉଥିବା ଦେଖି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ସୀତୁର ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରି କହିଲା, ହ୍ୟାଲୋ, କୁହନ୍ତୁ। ସେପଟୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସ୍ୱର ଶୁଭୁଥିଲା। ତମେ କିଏ? ସୀତୁ କାହାନ୍ତି?
ମୁଁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବୈଶାଖୀ। ବିନ୍ଦୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ। ସେ ମୋ ପାଖେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ବିନ୍ଦୁର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ତୀବ୍ରତର ହେଉଥିଲା। ଅବିଶ୍ୱାସ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ଅଡ଼ୁଆ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଉଥିଲା ବିନ୍ଦୁ। ରାଗରେ ମୁହଁଟାକୁ ଲାଲ କରି ସେ ଫୋନ୍ କାଟି ଦେଇଥିଲା। ମୁହଁ ଫୁଲାଇ ସଁ ସଁ ହୋଇ ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲା ବିନ୍ଦୁ। ତାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ସୀତୁର ଫୋନ୍ଟିକୁ ଦୂରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ। ଦୁଇ ହାତରେ ସୀତୁର ବେକ ମୋଡ଼ିଦେବ। ଆହା, ଏତେ ଛଳନା, ଏତେ ବଡ଼ ଧକ୍କା ସୀତୁ କେମିତି କରିପାରିଲା? ବିନ୍ଦୁକୁ ସିନ୍ଧୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ କହିଥିବେ ସୀତୁ ଜଣେ ଠକ, ସେ ଜଣେ ପ୍ରତାରକ। ସେ ବିବାହିତ ଓ ତାର ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲା ବିନ୍ଦୁ। ଆଜି ସତଟା ଜାଣିବା ପରେ ବିନ୍ଦୁର ଛାତିଟା ବିଦାରୀ ହୋଇଯାଉଛି। ହୃଦୟଟା ତାର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଏତେ ବଡ଼ ସତକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ବିନ୍ଦୁର ସାହସ ନଥିଲା। ତାକୁ ମନେ ହେଉଥିଲା ସେ ଯେମିତି ଭୂମି ଉପରେ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ସୀତୁକୁ ବିନ୍ଦୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା? ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ତତଲା ବାତାବରଣ ବିନ୍ଦୁକୁ ନିଜ ସହ ଛନ୍ଦି ଦେଉଥିଲା। ରାଗରେ କମ୍ପୁଥିବା ବେଳେ ସୀତୁର ଫୋନ୍କୁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ବୈଶାଖୀ ଥରକୁ ଥର ଫୋନ୍ କରି ଚାଲିଥିଲା। ବୈଶାଖୀର ଫୋନ୍କୁ ରିସିଭ୍ ନ କରି ବିନ୍ଦୁ ସୀତୁର ଫୋନ୍କୁ ଅନ୍ କରି ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୀତୁର ଫୋନ୍ରେ ବୈଶାଖୀ କିମ୍ବା ତାର ଛୁଆର କୌଣସି ଫଟୋ ନଥିଲା। ବିନ୍ଦୁ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁନଥିଲା। ସୀତୁ କ'ଣ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଛୁଆର ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ଫୋନ୍ରୁ ଡିଲିଟ୍ ମାରିସାରିଛି? ମଣିଷ ଧୋକା ଦେବାକୁ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ସୀତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା ବିନ୍ଦୁ ପାଖକୁ। ବିନ୍ଦୁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ୟୁ ଟିଚର ଲୋଫର, ତମ ଫୋନ୍ ମୋ ପାଖେ ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ବୈଶାଖୀ ସହ କଥା ହୋଇଯାଇଛି। ବିନ୍ଦୁର ରାଗ ଦେଖି ସୀତୁ ତାକୁ ବୁଝେଇବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଦୁଇଟି ଚାରିଟି ମିଛ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ବିନ୍ଦୁକୁ। ବିନ୍ଦୁ, ଆଇ ପ୍ରମିସ୍, ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୋର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସୀତୁ ପୁଣି ବିନ୍ଦୁକୁ ନିଜ କଥାରେ ମୋହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ସିଏ ବିନ୍ଦୁକୁ ନିଜର କରିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ବିନ୍ଦୁକୁ ଏତେ ପାଖରେ ପାଇ ତାକୁ ପୁଣି ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ସୀତୁର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ଏ ଯାଏ ବିନ୍ଦୁକୁ ସିଏ ଉପଭୋଗ କରିନି। ଦେହର ଭୋକ ପ୍ରଥମେ ମେଣ୍ଟିଯାଉ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବିନ୍ଦୁକୁ ଏମିତି ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା ସୀତୁ। ସୀତୁ ବିନ୍ଦୁ ପଛରେ ଆସି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୋ କଥା ପ୍ରଥମେ ଶୁଣ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ ଅପରାଧୀ ଭଳି ମନେ ହୁଏ, ତେବେ ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିବ। ବିନ୍ଦୁ ସୀତୁର ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ଛାଟି ଦେଇ ଆଗରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ଫାଟକ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ସନାତନ। ତାଙ୍କ ସହ ସାଇକେଲରେ ବସି ବିନ୍ଦୁ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। କି ଲୋ, କ'ଣ ହେଲା? କିଛି କହୁନୁ? ଆଜି କଲେଜରେ ତୋର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ତୁ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ କରି ଆସିନୁ ତ? ସନାତନ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ। ନା ବାପା, ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ, ବିନ୍ଦୁ ଧୀର ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା। ଏପଟେ ସୀତୁ ବୈଶାଖୀ ଉପରେ ଚିଢ଼ି ଉଠୁଥିଲା। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଦିନକୁ ଦିନ ମୋ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ହାତ ପାହାନ୍ତାକୁ ଆସିଥିବା ସୁଯୋଗ ଫେର୍ ଦୂରେଇ ଗଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୈଶାଖୀ ପୁଣି ଥରେ ସୀତୁକୁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୀତୁ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରି କହିଲା, ହଁ ଡାର୍ଲିଂ, କୁହ। ଡାର୍ଲିଂ ନା, ସେମିତି ଛେନାଗୁଡ଼। ତମେ ଘରକୁ ଆସ, ତମ କଥା ବୁଝୁଛି। ଏଇ ଠେଙ୍ଗାରେ ଯଦି ପାହାର ନ ଦେଇଛି ତେବେ ମୋ ନାମ ବୈଶାଖୀ ନୁହଁ। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ସୁଜିତ, ମୁଁ ଏଥର ତତେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଇ ଡାକିବି ମାନେ ବୁଝୁଛୁ ତ? ତୁ ଏଥର ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ। ସାଇ ସୁଜିତକୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଉଥିଲା। ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗ, ତୋତେ ତୋ ମନଲାଖି ଜବ୍ଟିଏ ମିଳିଗଲା, ଯାହାକୁ ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ସୁଜିତ। ଆମ ଦିହିଁଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକର ନାଁଟି କୂଳରେ ଲାଗିଗଲା। ସାଇ କଥା ଶୁଣି ସୁଜି ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ହସି ଉଠିଲା। ମୋ ନାଁଟି କୂଳରେ ଲାଗିଲା ମାନେ ତୋ ନାଁଟି କ'ଣ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା ନା କ'ଣ? ସୁଜି ସାଇକୁ ଚିଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଥର କହନା ସାଙ୍ଗ, ସେଇ ଝିଅଟି କିଏ? ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ ସେସବୁ ମୋତେ କହିବୁ ବୋଲି ମୋ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛୁ। ସୁଜିତର କଥା ଶୁଣି ଅଳ୍ପ ହସି ସାଇ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହଁ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିମା ଭାଉଜଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଲି ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆସିଲୁଣି, ଆଉ ଅଟକେଇ ପାରିଲିନି ନିଜକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇସାରିଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତତେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ସାଇ ମୁରୁକି ହସି ସୁଜିତକୁ କହିଲା, ଆସୁନୁ ମୋ ସହ, ତତେ ସବୁ କଥା କହିବି। ସିଏ କେମିତି ଅଛି? ସୁଜିତ ହସି ପଚାରିଲା, କିଏ କିରେ? କାହା କଥା ପଚାରୁଛୁ? କହିଲେ ସିନା ବୁଝିବି। ସିଏ ମାନେ ମୁଁ ତମ ପଡ଼ୋଶୀ ସନାତନ ବାବୁଙ୍କ ସାନ ଝିଅ ସିନ୍ଧୁ କଥା କହୁଛି। ଆମେ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ନିଜ ମନ କଥା ଜଣେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଦୂରେଇ ଗଲୁ। ଓ, ୟା ମାନେ ତୁ ନନ୍ଦିନୀ ଘରେ 2 ମାସ ରହିବା ଭିତରେ ସିନ୍ଧୁର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲୁ? ସୁଜିତ,
ସାଇ ଆଡ଼କୁ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ହଁ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ସିନ୍ଧୁକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଛି କହିପାରିନି। କେବଳ ସେ ମୋତେ ଦେଇଥିବା ଏଇ ଉପହାରଟି ମୋ ପାଖେ ଅଛି କହି ସାଇ ନିଜ ହାତ ଘଡ଼ିଟିକୁ ସୁଜିତକୁ ଦେଖେଇଲା। ସତେ? ଆଉ ତୁ ସିନ୍ଧୁକୁ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ କରିଛୁ ଶୁଣେ? ମୋ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ କିଛି ନଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ରିଙ୍ଗଟି ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲି। ମୋର ତା କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଆସିବା ପରଠୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁନି। ମୋତେ କେବଳ ତାରି ଚେହେରା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉନି। ହସି ଉଠି ସୁଜିତ କହିଲା, ହଁ ହଁ, ଏମିତି ହୁଏ। ସାଙ୍ଗ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିରହ ବେଦନାରେ ସେ ଖୁବ୍ ମର୍ମାହତ। ଖାଇଲେ, ବସିଲେ କିମ୍ବା ନିଦ୍ରା ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ହିଁ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆହା, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ସତେ! ସୁଜିତ, ସୁଜିତ, ଆରେ ତତେ କ'ଣ ଥଟ୍ଟା ମଜା ଲାଗିଛି? ମୁଁ ବିଚରା ଏଇଠି ଭାରି ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଉଠୁଛି। ତାର ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟି ମିଳିପାରିବ କି ମୋତେ? ସାଇ କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରରେ ସୁଜିତକୁ ପଚାରିଲା। କାହିଁକି ମିଳିପାରିବନି? ତାର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର କାହିଁକି, ତାଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମୁଁ ତତେ ଦେଇଦେବି। ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କରିପାରିବୁ। ସୁଜିତ ଖିଁ ଖିଁ ହୋଇ ହସି ସାଇର କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇଲା। କିନ୍ତୁ ସାଇ, ମୁଁ ସିନ୍ଧୁର ନମ୍ବର ରଖିନି, ହେଲେ ତାର ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟି ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଯିବ। ଅପେକ୍ଷା କର କହି ସୁଜିତ ନନ୍ଦିନୀକୁ ଫୋନ୍ କଲା। ନନ୍ଦିନୀର ଭଲମନ୍ଦ ପଚାରି ବୁଝିଲା। ନନ୍ଦିନୀ, ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ସିନ୍ଧୁର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ତୋ ପାଖେ ଅଛି ଯଦି କହୁନୁ। ସୁଜିତ କଥା ଶୁଣି ନନ୍ଦିନୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, କାଇଁ, ମାମଲାଟା କ'ଣ ହୋଇଛି କିରେ? ତୁ କ'ଣ ଝୁଅ ପିଲାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମାଗୁଛୁ? ନା ଲୋ ନନ୍ଦିନୀ, ତୁ ଭାବିଲା ଭଳି କିଛି ନୁହଁ। ମୁଁ କଲେଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ମଧ୍ୟ କିଛି ସଂଗୃହୀତ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଯାହା ସିନ୍ଧୁକୁ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ନନ୍ଦିନୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏଇ କଥା। ହଉ, ମୁଁ ତତେ ସିନ୍ଧୁର ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା ପରେ ଦେବି। ମୁଁ ଟିକିକୁ ଖୁଆଉଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କହି ସୁଜିତ ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲା। ସାଇ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ କହିଲା, ସିନ୍ଧୁର ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା ମଧ୍ୟ ମିଳିଲାନି। କିରେ, ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି କରୁଛୁ? ମୋ ସହ ନନ୍ଦିନୀ ଘରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲ। ସିନ୍ଧୁ ସହ ଦେଖା ହୋଇଯିବ। ତୁ ତୋର ମନ କଥା ଜଣେଇ ଆସିବୁ। ସୁଜିତର କଥାରେ ସାଇ କିଛି ଭାବି ପୁଣି କହିଲା, କିରେ, ତୁ କେତେବେଳେ ନନ୍ଦିନୀ ଘରକୁ ଯିବୁ? ତୁ ତ ଆସନ୍ତା କାଲିଠୁ କଲେଜ ଯିବୁ। ହଁ, ସେଇଆ ମଧ୍ୟ ସତ କଥା। ତେବେ ଆଉ କିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା। ମୋର ଦିନବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନନ୍ଦିନୀର ଗାଁକୁ ବାହାରି ଯିବା। ସାଇ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ କହିଲା, ଭାରି ସାଂଘାତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସାଙ୍ଗ। ମୁଁ ନନ୍ଦିନୀ ଘରକୁ ଆଉ ଥରେ ଯାଉଛି। ଯିବା କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମୋତେ ପ୍ରତିମା ଭାଉଜ ରଖେଇ ଥୋଇଦେବେନି। ବାର କଥା ପଚାରିବେ। ସେଇଠୁ ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଜେରା କରିବେ। ସାଇ ଆଉ କିଛି ସୁଜିତକୁ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁଜିତକୁ ଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ ଫୋନ୍ କଲେ। ଅପେକ୍ଷା କର, ଭେଣେଇ ଭାଇ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି କହି ସୁଜିତ ନିଜ ଫୋନ୍କୁ ନେଇ ଅଳ୍ପ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଫୋନ୍ରେ ଚୌଧୁରୀ ବାବୁ କହିଲେ, ସୁଜିତ, ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଯିବୁ। ମୁଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଆସିଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ଭାରି ଭଲ ମଣିଷ। ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସୁଜିତ ଫୋନ୍ ରଖିଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେପଟୁ ଚୌଧୁରୀ ବାବୁ କହିଲେ, ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏତେ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ସାଇ ଓ ସିନ୍ଧୁର ପ୍ରେମ କାହାଣୀରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିବ ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର 8ମ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରି କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲେନି। ରହୁଛି, ଜଲ୍ଦି ଆସିବି ଏହି କାହାଣୀର ପରଭାଗ ନେଇ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।